इत श्री नानकपुर दिस गमनु अर्ध पंथ पहुँचे गुण भवनु सोचन मोचन सोचन लागे अड़कत चित पग परै न आगे जाओ गई इत श्री नानकपुर दिस गमनु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ परम प्रीतवान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, चाबर छात्र तखत दे मालक गुरता गद्दी ते शोभायमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना कमलों विखे गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन के दरबार में बैठे हुए हाजरियां भर रहे हैं। सतगुरु जी की मेहर का सदका संध्या के सजे हुए दीवान विच आप जी ने रब्बी बाणी दे मनोहर कीर्तन अते रहराज साहब जी के पाठ सरवण करके आनंद माणिया है, लाहा प्राप्त किया है। उपरंत हुण आपां सतगुरु पातशाह जी के सोहने सुंदर इतिहास श्री गुरु नानक प्रकाश की लड़ीवार कथा दे विचों धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का पवित्र जीवन प्रसंग सरवण करांगे। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी नूं और भाई बाला जी नूं पिता मेहता कालू जी ने 20 रुपये दे के आख्या कि किसी दूर दराडे नगर शहर दे विच जाओ ते उत्थे जाके सस्ता सौदा खरीद के लियाओ जिहदे विचों बहुत लाभ होवे अगे वेचण करके जिहदे विचों नफ़ा बहुता निकले। भाई वाले नूं विशेष ताकीद कीती कि पैसे तुसां अपने हथ रखने है ते रल मिल के तुसीं ये खरा सौदा सच्चा सौदा नफ़े का सौदा करके आना है। सतगुरु नानक देव जी महाराज भाई बाले दे सहित चलते चलते चूड़काने नगर के कोल एक जंगल दे विच पहुँचे। उत्थे साधु महात्मा भगती वाले रब की बंदगी रब की इबादत रब का सिमरन कर रहे सन। उन्हां दे जाके दर्शन किते, उन्हां नूं चंगे सिद्धांतां उत्ते चलण वाले साधु जान के सतगुरु पातशाह ने सोचिया कि इन्हां दे तन उत्ते वस्त्र नहीं हैं और खाण वास्ते भोजन नहीं है, तो इन्हां नूं भोजन प्रशादे की सेवा की जावे। तो सतगुरु पातशाह ने चूड़काना मंडी विखे जाके वख-वख रसदां लंगर पानी दियां खरीदियां इन्हां साधुआं नूं आके भेंट कर दित्तियां ते आख्या संत जी अपने नाल दे साधुआं नूं लांगरियां नूं कह के आ गुरु का लंगर तैयार करवा लो ते आपो विच ही तुसीं सारे छक छका लो। ये साधु जिहदा नाम संत रेण सी मुखी सी इन्हां दा सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी तो बहुत प्रभावित होया कि इन्हां दी उम्र किशोर अवस्था है। सो गल्लां जिहड़ियां ये बहुत सियाणियां ब्रह्म ज्ञानियां वालियां करदे है, ये कोई अकाल पुरख वाहिगुरू दे अवतार हन, आम इंसान नहीं। सतगुरु पातशाह जी का तेज प्रताप झल ना सकिया ते आख्या तुसीं हुण अपने नगर नूं जाओ और ये भोजन प्रशादा जिहड़ा असीं तैयार करके छक छका लवांगे। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह जी और भाई बाला जी तलवंडी नगर वाल चल पे
ਇੱਧਰ ਸਾਧੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਵਾਲਾ, ਜਮਾਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਥਵਾ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਇੱਧਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰ ਦਸ ਗਮਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਬੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਣ ਭਵਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਅਟਕਤ ਚਿਤ ਪਗ ਪਰੈ ਨ ਆਗੀ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੁਕਦਾ। ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੁਰ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਮੁਝ ਸੋ ਅਸਕਤ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬਚਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਏ ਕੀਨੋ ਕਿਆ ਹਮਨੇ ਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਦਰ ਗੋਦੇ ਚਲ ਧਾਮਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਤ ਕੋ ਅਲਕ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਜੈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਮੁਝ ਤੁਝ ਸੋਧੇ ਕਾਰ ਕਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਗਿਓ ਕਛ ਦੋਸ ਨਾ ਮੇਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੋ ਵਰਜ ਕਹਿਓ ਬਹੁ ਤੇਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਾਣ ਕੈ ਕੀਨ ਕੋ ਕਾਜੂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਿਉ ਚਿੰਤ ਧਰੀ ਤੁਮ ਅਜੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਜਿਨ ਹੋਏ ਸੋ ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਓ। ਸੋਧੀ ਹੋਏ ਅਥਵਾ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਝ ਕੋ ਚਿੰਤਨਾ ਏਕ ਵਿਆਪੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਧਨ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਰਾ ਖਰਚਿਓ ਤੁਮ ਆਪੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇਗੇ ਬੈਸ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਗੇ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਹੋਣ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਪਿਤ ਭੇਜਿਓ ਦਾਸ ਵਿਦਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮਮ ਪਰ ਠਾਨੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਤੁਮਰੋ ਜਾਣੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸ਼ੁਭ ਲੱਗੇ, ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਘੜੀ ਗਿਣਤ ਬੋਲਤ ਬਚਦੋ। ਇਉਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਟੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਰਾਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੋ। ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲ ਆਇਓ ਨਿਜ ਸਦਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਨਾ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਪਰ ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਏਕ ਤਾਰ ਜਲਹੀਨ ਜ਼ਦੂਰੀ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤੈ ਬੈਸੇ ਬੈਸੋ ਜਨਰੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆਯੂ ਹੈ। ਸੁਨਿਓ ਜਬੈ ਆਇਓ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਇਓ ਹੌਲ ਕਾਲੂ ਤਦ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਸ ਪਠਾਇਆ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੂਰ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਵੰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਣਜ ਵਣਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ? ਜੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਓ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਗਨੀ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਭੇਜੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਬ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਿਆ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦਹਿਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਮ ਕਹੀਏ ਖੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਢ ਸਥਲ ਪੁੜਪੜੀ ਅਤੇ ਗਲ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ,
ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਆਨੇ ਚਪੇਟ ਨਰਸ ਕਰਨ ਨਿਜ ਬਲ। ਇਉਂ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੈਣ ਨਾ ਨੀਰਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਨਿਰਸ ਚਲਿਓ ਜਿਉ ਮਾਨੀ ਵੀਰਾ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਪੀਰ ਦੋ ਪੀ ਕਰ ਪਾਣੀ। ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਨਤ ਸੋ ਅਸ ਪਹਿਰੀ ਕਰੀ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਨੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਕਮਲ ਦਲ ਜਲ ਜਿਉ ਸੋਭਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਕਮਲ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਬੂੰਦਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਲੁਬਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਪਰ ਗਏ ਨੀਲ ਕਪੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਉ ਮੁਤ ਪਰ ਪਰ ਅਰਨ ਡੁੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਉਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪੂੰਝਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਰੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਹਾਰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਤਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਅਬ ਕੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਿਚਰ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਵੇਛਾ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂੰਝਦੇ ਆ, ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਰ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਵੇਛਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਿਗੜੇ ਕਛ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਰਾ, ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੀਨ ਸੁਖ ਸਰਬ ਵਿਦਾਤਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕਦਮੀ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਦਇਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਮਲ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਾਲੂ ਹਨੇ ਚਪੇਟਨ ਜੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਤ ਤਰਾਸਤ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਧਮਕਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋਨਾ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਬਗਰਾਏ ਬੁਲਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਇਉਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਢਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗ ਹਿਰਦਾ ਭਰਪੂਰਨ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ ਬਿਠਾਇਓ ਤੂਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਅਨੋ ਮੁਝ ਐਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਾਲੂ ਸਹਿਤ ਜਿਸੇ ਹਰ ਭੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ ਕੈ ਕ੍ਰੋਧ ਅਦਬ ਮਨ ਸ਼ਾਵਾ। ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਬਰਕਤ ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਪਾਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਐ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸੀਤਲ ਸਵਾਦ ਲੇਤ ਬਵਾਰੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੇ, ਆਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮ ਪੁਰਹੋਤ ਅਵਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਸੋਚਦੇ ਐ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਕਰੀਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਹੀਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਕਲਾਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝੂਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਤ ਬੁਲਾਰ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਉਰਬਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ ਪੂਰਨ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਲੋਚਨ ਦਰ ਜਨ ਛੁਟਿਓ ਪਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੰਝੂ ਇਉਂ ਵਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਜਲੰਦੇ ਜੰਦ ਸਜਲ ਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਡੇਗਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਨਿਜ ਧਾਰਾ ਕੀਰਤ ਥਲ ਥਲ ਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੇਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕਰ ਕਰ ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ। ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਦ ਗਦ ਫਿਰਾ ਅਛਰੂ ਪਹਿਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗਦ-ਗਦ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਅੰਗ ਭਗੋਰੇ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲਣ ਚੇਤਨਾ ਅਵਤ ਬਾਣੀ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ। ਮਹਾਮੋਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੱਤ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਕੇ ਦਰ ਕਰਨਾ ਮਨ ਠਾਨੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰਦੇ ਐ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਕੁਸ਼ੀਲ ਪਹਿਚਾਨੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਸ਼ੀਲ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਸੁਨਾਏ ਬਚਨ ਕਹਿ ਨਿੰਦੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ। ਕਰੂਰ ਕਰਮ ਕੀਨੋ ਮਨ ਬਿੰਦੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੂਰ, ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਕਪੋਲ ਬਲੋਕਤ ਲੋਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਰਿੰਦਰ ਲਖੈ ਕਰ ਸ਼ਰੂਪ ਮੋਚਨ। ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਧੀਰ ਜੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਰਖਾ ਸਮਰਥੈ ਕੀਨੋ ਚਰ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੂ ਕਲਹੀ ਕਰੂਰ ਕਠੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰੂਰ, ਤੇਰਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਤੈ ਬਚ ਮੋਰਾ। ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਰਨਾ ਹੀਨ ਕੁਸ਼ੀਲ ਘੁਟਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤਬ ਖਾਲੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰਦਤ ਮਨ ਤਨ ਲੋਭਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੀ ਲਗਤ ਨ ਸ਼ੋਭਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਨੇ ਨਰਮ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਵੇ ਸਲੋਕੈ ਦੀਨ ਬਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰਲੋਕ ਪਰਨੀਤ ਸੁਧਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਡੀਠ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਦੋਜਤ ਨਾ ਤਵ ਕਰਮਾਈ।
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛਤਰੀ ਵਰਨ ਕਰਮ ਤਸ ਨਾਹੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ, ਛਤਰੀ ਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਦਈਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਉ ਨਿਪਜੈ ਮਾਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੰਪਕ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਸੰਬਕ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਚਾਰੂ, ਸੰਬਕ ਨਾਮ ਫਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਸ ਮਟਰ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਜੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟ ਆਏ, ਕਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਾਲੂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਰਾ ਗਰੀਬੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਧਰ ਕਰ ਹਿੰਦੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਮਨ ਬਿੰਦੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਮੰਜਸ ਵੈ ਹੈ ਨਿਜ ਸਦਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਣਬਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਰਾਖੋ ਨੇ ਮੁਕੰਦ ਪਦ ਪਦਮਾ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕਾਲੂਰ ਤੇਰੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਖਰਚ ਲਿਓ ਕਰ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖੋਖਰ ਜਾਤ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਰਦਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਨ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਲੈ ਮੁਕਤੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਬ ਗਿਆ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਨਿਕਟ ਤੇ ਦੇਵੋ ਤੇਤੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਰਾਏ ਦੇਤ ਸੋ ਦੇਤ ਨਾ ਕਾਲੂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਇਓ ਪਰਸਪਰ ਕਹਿਣ ਸਾਲੋ, ਇਉਂ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਪਤਾ ਅਮਾਤੇ ਬਾਦਲ ਮੁਖ ਭਾਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਇ ਸਰਾਏ ਮਨ ਅਬਿਲਾਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੀਜੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮੋੜੋ ਨਾ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਬਿਰਦਨ ਮਨਿਜੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੋਨਾ ਝਿੜਕੋ ਉਤਪਲ ਲੋਚਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਲ ਸੁਤ ਸੰਤ ਕਬੰਦ ਮੁਖ ਵਿਮੋਚਨ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਾਏ ਪ੍ਰਵੀਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਕਾਲੂ ਕਰ ਦਿਨੇ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ। ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨਾ, ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਉਲਝਤ ਬਦਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਜੇਤੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਿ ਵੱਡਿਓ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਨਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸੁਧ ਮਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਨਿਰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਆਏ ਅਗਾਰਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਗਵਾਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਜੁਗਲ ਕਾ ਕਰਮ ਕੀਣ ਮਨ ਦਿੰਦੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨਿੰਦਿਆਜਨਕ ਕਰਤੇ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਲੂ ਕੋ ਨਰ ਨਿੰਦੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਨ ਨਿੰਦਾ ਨਿਜ ਸ਼ੋਨਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਨ ਆਪ ਭਇਓ ਮੁਖ ਮੋਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਖ ਦਰਦੈ ਮੈਂ ਵੈ ਕਰ ਭਾਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰ ਕਰ ਭੂਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਰਨ ਭਲੋ ਜੀਵਨ ਤਿਕ ਮੇਰੋ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਧਰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੈ ਜੈ ਅਪਜਸ ਭਇਓ ਗਨੇਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਲੈ ਕਰ ਦਰਬ ਬੁਲਾਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰੱਖੇ। ਗਾਏ ਪਾਸ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਵਾਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਜੈ ਬਨੋ ਦਰਬਾਰ, ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੜੋ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲੈ ਲਓ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਤ ਨਗਰ ਮਮ ਸਰਬਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਿਰਬਦਰ ਜੇ ਚਤਰੋ ਸੁਭ ਸਾਰੇ, ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਤੇ ਲੀਨ ਉਧਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਸੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਵਰਗੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੀਨੇ ਜਾਵੋ ਨਿਜ ਸ਼ਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੁਰ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਬ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਇਨ ਸਦ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਕਾ ਕਬ ਨਾ ਕਟਾਈ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਧਾਰੇ ਦੇਤੇ,
ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਨਕਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਉਧਾਰਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਧਨ ਖੱਟੈ ਤੋ ਕਿਉ ਵੈਰਾਰਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੁਰ ਕੋ ਸਦਨਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਜਤੀ ਬਿਖੋ ਜਗਮਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਤ ਰਜਾਏ ਜੋ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਨਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਪਦ ਦਲ ਸਰਬ ਤੁਰੰਗ ਮਤੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਸਿਅੰਦਨਿਓ ਸੁਖਪਾਲ ਸੁਰੰਗਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਅੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਲਕੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਝ ਕਰ ਸਭ ਵਡਿਆਈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕਮਲ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਆਸ ਵੇਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਮਝਾਵਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਧਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਬਦਨੇਂਦਰ ਸ਼ਬ ਮਦਨ ਸਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਮਦੇਵ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਦਨ ਕਲੁਕ ਦੁਖ ਮੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਵੇਤਾ ਸਵੇਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਕਰਤ ਨਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਭਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੋ ਅਧਿਆਏ। ਪੰਚ ਤੇ 10 ਭਾਵ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਬਦਨ ਇੰਦ ਸ਼ਬ ਮਦਨ ਸਮ ਕਾਦਨ ਕਲੁਕ ਦੁਖ ਮੰਦ।